आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद शेष है संसदर मौसुमी अधिवेशन। 100 अधिक कलाकार को संगीत नाटक एकाडेमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान कले राष्ट्रपति। हर घर त्रिरंगा अभियान प्रत्येक भारतीय हृदय जागृत करुछि देशप्रेमर भावना, कहले स्वराष्ट्रमंत्री। हरमुज प्रणाली उपरे वाशिंगटन संपूर्ण नियंत्रण दाबी को खंडन कला तेहरान एवं राज्य गोष्ठी फेन्सिंग प्रतियोगितार 35टी पदक सह चैंपियन आख्या अर्जन कला भारत। संसदर मौसुमी अधिवेशन आज शेष होगा सह उभय सदन को अनिर्दिष्ट काल पर मुलतवी घोषणा करा जायछि। गत मास 20 तारिखर आज पर्यंत 25 दिन धरी अनुष्ठित अधिवेशन काल में 19टी बैठक में 12टी गुरुत्वपूर्ण विधेयक को संसद मंजूरी प्रदान करिछि। सेगुड़िक मध्य सार्वजनीन परीक्षा असाधु उपाय निवारण संशोधन बिल, जातीय सम्मानर अवमानना निवारण संशोधन बिल, ट्रिब्यूनाल संस्कार बिल, जातीय समवाय विकास निगम संशोधन बिल, केरल नाम परिवर्तन बिल आदि अंतर्भुक्त। संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहते विरोधी सदस्यों हट्टगोल जोगुं उभय सदनर गृह कार्य बाधाप्राप्त होइथिला। लोकसभार उत्पादकता 19% होइथिबा बेले राज्यसभार 39% होइछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआदिल्ली एक स्वतंत्र समारोह में 100 ऊर्ध्व कलाकार को 2024 और 2025 वर्ष पर संगीत नाटक एकाडेमी फेलोशिप एवं पुरस्कार प्रदान करिसेंति। देशर कला, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजाति कला, कंढेई नाच, पारंपरिक नाटक एवं अन्यान्य आनुषंगिक कला क्षेत्र में अवदान पर यह पुरस्कार प्रदान करा जाउछि। एही अवसर में उपस्थित समावेश को संबोधित करी राष्ट्रपति कहते पुरस्कार विजेता माने आधुनिक भारतर प्रतिभा एवं निष्ठा को प्रतिफलित करुछन्ते। से कहते संगीतर अनेक पद्धति, नृत्यर अनेक शैली एवं लोकनाटकर अगणित रूप रही। सारा देश में समृद्ध लोक संस्कृतिर संरक्षण में कलाकार माने एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करुछन्ति बोली राष्ट्रपति कहते। जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं। विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है। देशर लोककलागुड़िक विलुप्त होगा संकटर सम्मुखीन होउथिबारु राष्ट्रपति उद्वेग प्रकाश करिसेंति। एभली कलागुड़िकर दस्तावेज प्रस्तुति एवं सेगुड़िक जीवित रखिया स्वतंत्र प्रयासर आवश्यकता उपरे राष्ट्रपति गुरुत्वारोप करिसेंति। संगीत नाटक एकाडेमी पक्षरु कला दीक्षा कार्यक्रम आयोजन करा जाउथिबारु राष्ट्रपति संतोष व्यक्त करिसेंति। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत अनेक केन्द्र मंत्री आज त्रिरंगा उड़ाई हर घर त्रिरंगा अभियान में सामिल होती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट में स्वराष्ट्र मंत्री कहते यह अभियान प्रत्येक भारतीय हृदय में देश प्रेमर भावना जागृत करने से गौरवान्वित करुछि। नुआदिल्ली स्थित निज बासभवन में त्रिरंगा उड़ाइबा परे श्री शाह कहते कोटि कोटि नागरिक त्रिरंगा सह जोड़ी होउछन्ति एवं एक भारत श्रेष्ठ भारतर भावना को सुदृढ़ करुछन्ति। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट में कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान क्रमे सारा देश हर घर तिरंगा अभियान पालन करुछि। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मध्य निज सामाजिक गणमाध्यम अकाउंट रे तिरंगा सह एक फोटो शेयर करिसेंति। कोयला और खनि मंत्री जी किशन रेड्डी नागरिक मानकु निज निज घरे तिरंगा उड़ाइबा सह एही जातीय उत्सव में सामिल हेबाकु निवेदन करिसेंति। केन्द्र कोयला और खनि मंत्री जी किशन रेड्डी कहते आज संसद में गृहीत होइथिबा खनि एवं खनिज विकास एवं नियंत्रण संशोधन बिल जोगुं कौनसी राज्यर स्वार्थ हानि घटिब नाही। नुआदिल्ली में गणमाध्यम को संबोधित करी श्री रेड्डी कहते प्रमुख खनिज पदार्थर उत्पादन वृद्धि करने यह बिल्र लक्ष्य रही। सरकारी आभिमुख्य माध्यम खनि क्षेत्र में पुंजीनिवेश और निजुक्ति वृद्धि केन्द्र सरकार कार्य करुछन्ति बोली मंत्री कहते। खनि क्षेत्रରୁ राज्यଗୁଡ଼ିକର राजस्व अंशोधन 65%
85% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ 23% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ୱାଶିଂଟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଦାବିକୁ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟେଦ ଆବାସ ଅରଘାଚି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଫଳତା ହେତୁ ଆମେରିକା ଏହି ଜଳପଥକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ଆକଳନ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରଘାଚି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିବା ପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରଣନୈତିକ ଜଳପଥ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତେହେରାନର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରଘାଚି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷ ପୁନର୍ବାର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସୁ ଫେଇହାଙ୍ଗ ଏବଂ ରୁଷର ଚାର୍ଜ ଡି ଆଫେୟାର୍ସ ରୋମାନ ବାବୁସ୍କିନ୍ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଗୋଲଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହଯୋଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାରରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଫେଇହାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷର ରୋମାନ ବାବୁସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତାଗୁଡ଼ିକୁ ମସ୍କୋର ସମର୍ଥନ ନେଇ ପୁନଃ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ଲାହିରୀ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଶୀର୍ଷକ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 12ଟି ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା 12ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇସ୍ପାତ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଡ୍ରୋନ୍, କେମିକାଲ, ସୋଲାର ପିଭି, ବୟନ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଓ ମେଡିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଟେଲିକମ୍ ଉପକରଣ, ଚମଡ଼ା ଓ ଜୋତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭ୍ୟାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହର ଭବ୍ୟତା, ସଠିକତା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆକ୍ଟ 2047 ପାଇଁ ଯୁବଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆୟୋଗ NCDRCରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚି ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଆୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭାରତ ଅପଟେଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଜି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଗରୁଡ଼ ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଇନୋକୁଲର୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ବାଇନୋକୁଲର ଯାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଭାରତ ଅପଟେଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବାଇନୋକୁଲରରେ ବସ୍ତୁକୁ 8 ଗୁଣା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ପରିସରକୁ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ବଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ପକ୍ଷୀ ନିରୀକ୍ଷଣ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବନୀକରଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଲ୍-କାଏଦାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 11 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ସାକିନାକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। NDRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ବ୍ରିହାନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମର ଏକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ନାଇଜେରିଆର ଲାଗୋସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ତରବାରୀ ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୋଟ 35ଟି ପଦକ ଜିତି ଚାମ୍ପିୟନ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବର୍ଗକୁ ମିଶାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ 13ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 8ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 14ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭି ରମେଶ ରାଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଶେଷ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। 100ରୁ ଅଧିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପ୍ ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ୱାଶିଂଟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ତେହେରାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଫେନ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 35ଟି ପଦକ ସହ ଚାମ୍ପିୟନ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।